Good morning, my dear first year students. Now made one more video, that is trigonometry. First exercise some questions and periodicity. This is the second exercise important concept. Second exercise graph road ఉన్నాయండి, పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు అది. పీరియాడిసిటీ మీద కంపల్సరీ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. అట్లా థర్డ్ బిట్ ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ థర్డ్ బిట్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు. మేడం యొక్క వీడియో సెండ్ చేస్తున్నాను, అది చూసి క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకొని నోట్స్ రాయండి. అట్లా నేను నోట్స్ కూడా సెండ్ చేస్తా. నోట్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకొని దాని నోట్స్ ఉంటే నేను క్లారిఫై చేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంపార్టెంట్ థర్డ్ ఎక్సర్సైజ్ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఈ వీడియో కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి మంచి నోట్స్ రాసి నాకు సెండ్ చేయండి విత్ ఇన్ 1-2 డేస్లో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్, నౌ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ some questions. Already this is madam explained in the previous video, but observe the first bit, first question, the easiest way I am explaining. See, if sin alpha plus cosec alpha is equal to 2, find the value of sin power of n alpha plus cosec power of n alpha for all n belongs to z. We have two short method. One is the MSET and IIT JEE shortcut method. One is the main method. Observe the main method. First, given data write down. The given data is sin alpha plus cosec alpha is equal to 2. Here cosec means what? 1 by sin. Cosec is a reciprocal of sin. That's why I write down 1 by sin alpha. Now cross multiply, take LCM. Sin into sin is what? Sin square alpha plus 1 divided by the denominator LCM is sin alpha is equal to 2. Okay. Now this sin alpha cross multiply. Sin square alpha plus 1 is equal to, this is by cross multiplication, this value is 2 sin alpha. Convert 2 sin alpha left side. See, it is sin square alpha. I will write 1 means 1 square. 1 square is also equal to 1. Equal to value 2 sin alpha, convert left side means it will become minus 2 sin alpha is equal to 0. Observe, it is by the formula a square plus b square minus 2ab, by the application of a minus b whole square formula, it is equivalent to sin alpha minus 1 whole square. Sin alpha minus 1 whole square, it is equal to 0. Therefore, the square eliminate, convert outside, directly sin alpha minus 1 equal to 0 we got. Then sin alpha is equal to 1 minus 1 will become plus 1. Sin alpha 1 means what is alpha? 90 degrees. And this is possible for alpha value is 90 degrees. A simple method lo mana alpha angle kanukunnamu. Now put the alpha value in the given question. This is a given question. See, sin power of n alpha plus cosec power of n alpha is equal to, this is alpha value 90. Sin power of n alpha means this is sin alpha whole power of n indirectly. Okay. See, put alpha equal to 90, sin 90 whole power of n. This is cosec 90 whole power of n, it indication. Sin 90 is 1, cosec 90 is 1, so it is 1 power n, 1 power n. 1 power of anything is always 1, it is also 1, 1 plus 1 is 2. This is 2, indirectly by squaring, by cubing apply, whole square value is 2, cube value is 2, for any value of n the value is 2. This is a simple way. Okay. Now the MSET and IIT JEE shortcut, every time ఇట్లా లెంతీ మెథడ్ మనం చేయడానికి ట్రై చేయొద్దు. కొన్ని ట్రిగోనోమెట్రీలో చాలా షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయండి, వాటిని ఫాలో కావాలి, అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ గివెన్ రైట్ డౌన్ sin alpha plus cosec alpha equal to, ఆన్సర్ 2 ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? డెఫినెట్లీ 1 ప్లస్ 1 అయినప్పుడు, లేకపోతే 2 ప్లస్ 0, 0 ప్లస్ 2 అయినప్పుడు. మరి సైన్లో 2 అనే వాల్యూ రాదు, ఎందుకంటే ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ sin alpha ఈజ్ 1, ద మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ sin alpha ఈజ్ -1. సో ఇక్కడ 2 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈజ్ 1, ఇట్ ఈజ్ 1. ఇది 1 1 ఉన్నప్పుడు ఆన్సర్ 2, అంటే 1 ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఓకే, వేర్ 1 ఈజ్ పాసిబుల్, అబ్జర్వ్ ఇట్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఫర్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 90. ఇక్కడ 1 రావాలంటే ఆల్ఫా ప్లస్ 90 కంపల్సరీ ఉండాలి. ఎందుకు? sin 90 1 అని తెలుసు, అట్లా cosec 90 కూడా 1 అని తెలుసు, కాబట్టి ఆల్ఫా ప్లస్లో 90 ఉండాలని మనం అనుకోవాలి. 1 అంటే 1 అనే వాల్యూ ఆల్ఫా ప్లస్లో 90 ఉన్నప్పుడు వస్తుంది. సో డైరెక్ట్ 90 ఇప్పుడు క్వశ్చన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. క్వశ్చన్ sin పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆల్ఫా, cosec పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆల్ఫా, ఆల్ఫా ఈక్వల్ 90 తీసుకున్నాం. sin 90 1 కాబట్టి ఇది 1 పవర్ n, 1 పవర్ n, 1 ప్లస్ 1, 1 పవర్ n అంటే 1 కాబట్టి 1 ప్లస్ 1 ఈజ్ 2. ఎంత షార్ట్ కట్ చూడండి, ఇక్కడ డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్. ఇటుకుంటే కూడా మనము ఎంసెట్లో ఐఐటి జేఈలో ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి యూజ్ చేసుకోవాలి, బట్ ఇది మాత్రం లాంగ్ మెథడ్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్. సి, ద థర్డ్ బిట్ సెకండ్. ఈ థర్డ్ బిట్లో చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి. ఈ థర్డ్ బిట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా నేను మేడం యొక్క వీడియో సెండ్ చేస్తున్నాను, అవన్నీ కూడా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మేడం గారు. సో అవన్నీ మీరు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ క్లాస్ విని నోట్స్ రాసుకోండి. బట్ ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ ఏంటంటే మేడం చాలా లెంతీ మెథడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. నౌ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద లిటిల్ ఈజియెస్ట్ వే. సి, అబ్జర్వ్ థర్డ్ బిట్ సెకండ్ క్వశ్చన్. ప్రూవ్ దట్ cos power 4 alpha plus 2 cos square alpha of or into 1 minus 1 by sec square alpha is equal to 1 minus sin power 4 alpha. ఇది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన మెథడ్ చూడండి.
మేడం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే వీడియో కూడా సెండ్ చేస్తే అది కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి. ద బెస్ట్ వన్, దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ వన్, ఇదే ఫాలో అవ్వండి బెస్ట్. ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ ఎల్హెచ్ఎస్, దిస్ ఇస్ ఎల్హెచ్ఎస్, రైట్ డౌన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. చూడండి ఇక్కడ ఇది కాస్ ఉంది, ఇక్కడ 1/sec ఉంది. మనకు తెలుసు 1/sec అంటే సెక్ ఈజ్ ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ కాస్ కాబట్టి 1/sec ఉంటే కాస్ అని రాసుకోవచ్చు. సో 1/sec² ఆల్ఫా మీన్స్ వాట్? cos² ఆల్ఫా. ఓకే, ద ఫస్ట్ స్టెప్ యూ కెన్ రైట్ డౌన్ 1/sec² మీన్స్ cos². మిగతా అంత సేమ్. Now 1 minus cos square means what? Sin square. Therefore, it is cos power 4 alpha plus 2 cos square alpha into this value is sin square alpha. Then immediately the next step you observe, this is cos power 4, this is cos square. Middle of plus undi. These two terms I will take cos square alpha as common. See, cos square alpha common rasanu. దీనిలో cos square alpha common రాసామంటే ఇంకెంత ఉంటుంది? Again, one more cos square alpha is there. Okay, write down as it is. Plus cos square alpha common means here 2 sin square alpha is possible. Write down 2 sin square alpha. Okay, in the next step cos square alpha into here this is cos square alpha plus 2 sin square alpha means I will convert sin square alpha plus sin square alpha. మన ఐడెంటిటీ కోసము ఐడెంటిటీ యూజ్ చేయడం కోసం ఇట్లా యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ కాస్ స్క్వేర్ మీన్స్ ఇక్కడ కాస్ స్క్వేర్ అవుట్ సైడ్ ఉంది కదా, ఈ ప్లేస్లో చూడండి. యాక్చువల్గా మనకు ఆన్సర్ 1 minus sin power 4 రావాలి. బట్ వీ నో దట్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా మీన్స్ 1 minus sin square టీటా. సో హియర్ రైట్ డౌన్ 1 minus sin square ఆల్ఫా బ్రాకెట్లో రాయండి. ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ sin square ఆల్ఫా వాల్యూ 1 ప్లస్ sin square ఆల్ఫా. ఈ రెండు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది ఏ అనుకుంటున్నాను, ఇది a minus b ఇంటూ a plus b టైప్లో ఉంది. మనకు ఫార్ములా తెలుసు, a plus b ఇంటూ a minus b ఉన్న a minus b into a plus b ఉన్న ఫార్ములా ఏంటి? a square minus b square. దీనికి అప్లికేషన్. సో వాట్ ఈజ్ a square వాల్యూ? 1 square మైనస్ b square వాల్యూ, b అంటే sin square కదా, sin square ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది, a square minus b square. దిస్ ఈజ్ 1 మైనస్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి 2 2 4 అవుతుంది. ఇది sin power 4 alpha. Therefore finally we got 1 minus sin power 4 alpha. This is our proof. Therefore hence proved this is the RHS value. Okay, మిగతా క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా నేను ఇచ్చిన వీడియోలో ఉంటే చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎక్సైజ్ కాన్సెప్ట్స్లో గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయండి. గ్రాఫ్స్ పెద్ద ఇంపార్టెంట్ అని కాదు, బట్ పీరియాడిసిటీ కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్. అబ్జర్వ్ ద గ్రాఫ్ y equal to sin x graph. Observe y equal to sin x. See, write the x-axis, write the y-axis 0. The maximum value of sin is 1. In between మనకు తెలుసు సైన్ టేబుల్ ఎట్లా ఉంటుంది? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 యాంగిల్స్ ఉన్నప్పుడు ఇట్లా వస్తుంది. నెగిటివ్ వాల్యూస్ కూడా వస్తాయి. ఎట్లా? 0, -1/2, -√3/2, -1 కూడా వస్తుంది. అంటే -1కు 1 మధ్యలో ఉంటుంది. అంటే మనం కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ యాంగిల్స్ తీసుకొని గ్రాఫ్ వేస్తే ఇట్లా వస్తాయని మీనింగ్. ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి. 0 పాజిటివ్ వాల్యూ 1, y-యాక్సిస్ పైన నెగిటివ్ వాల్యూ -1. ఇది ఎట్లా ఉంటుందంటే వేవ్స్ వస్తాయి ఇట్లా. 0 to 180లో 0 to 90 వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సైన్ వేవ్. 0 to 90 ఇంక్రీజ్ అయ్యి 90 to 180లో ఇట్లా వస్తుందండి. నెక్స్ట్ 180 to నెక్స్ట్ ఇట్లా 270 వరకు. దెన్ మళ్ళీ అప్ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది. ఇక్కడ 270 to ఇక్కడ 270 degrees వస్తుంది. 270 to 360 వరకు మళ్ళీ అప్ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది. అప్ టు 360 to ఇక్కడ వరకు. అంటే ఇది ఏంటంటే ఒక వేవ్ టైప్ వస్తుంది చూడండి. ద ఫస్ట్ వేవ్ పాజిటివ్ వేవ్ అంటారు ఇది. దిస్ ఈజ్ అ నెగిటివ్ వేవ్ కంప్లీటెడ్. అగైన్ పాజిటివ్ వేవ్, నెగిటివ్ వేవ్, పాజిటివ్ వేవ్, నెగిటివ్ వేవ్, ఈ విధంగా వస్తుంది. మీరు గ్రాఫ్ యాజిటీస్గా డ్రా చేసుకోండి. ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఎక్కడ టచ్ చేస్తుందంటే గ్రాఫ్ అనేది 0 అయితే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ 180. 182 360, 183 అంటే మీన్స్ ఇట్ ఈస్ π, ఇట్ ఈస్ 2π, ఇట్ ఈస్ 3π, ఇట్ ఈస్ 4π, ఇట్ ఈస్ 5π. అంటే మీనింగ్ ఏంది? 0ను టచ్ చేస్తుందని మీనింగ్ ఇక్కడ. అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ని టచ్ చేస్తుందంటే ఈ యాంగిల్ దగ్గర గ్రాఫ్ అనేది 0 వాల్యూని టచ్ చేస్తుంది. అంటే ఎప్పుడు 0 అవుతుంది? అబ్జర్వ్ చేయండి. sin 0, sin π, sin 2π, sin 3π, sin 4π, ఇట్లా ఎన్ని అని ఉండని, sin 100π కూడా ఉండని. ఆన్సర్ 0 అని మీనింగ్. ఇది ఇక్కడ రాసని చూడండి 0. దిస్ ఈజ్ 0. ఓకే, హియర్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ ద sin x వేవ్. నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ ఆఫ్ y ఈక్వల్ టు cos x. ఎందుకు ఇట్లా తీసుకున్నాను చూడండి. ఇక్కడ sin 0 ఎంత? 0. అంటే ఇక్కడ టచ్ అవుతుంది sin 0, 0. అంటే sin 30 degrees ఇక్కడ 30 ఉందనుకోండి, కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. 45కి ఇంకొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. 90 వచ్చినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా 1 దగ్గర ఉంటుంది. sin 90 1 కాబట్టి అంటే 90 to 180 ఇట్లా 1/1 గ్రాఫ్ నేను డైరెక్ట్గా యాంగిల్ వైజ్ చేస్తున్నాను, ఇండివిజువల్గా చెప్పట్లేదు. కాబట్టి మీరు దిస్ ద వేవ్ ఆఫ్ ద sin x ఈ విధంగా ఉంటుందని మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా డ్రా చేసుకుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ y ఈక్వల్ టు cos x అబ్జర్వ్ చేయండి. cos 0 1 ఉంటుంది మనకు. cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 దగ్గర 0 వస్తుంది. 1 to 0 అంటే కాకపోతే కాస్ కూడా ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ 1, మినిమం వాల్యూ -1. ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి. 0 ఇట్లా ఎక్స్ యాక్సిస్, దిస్ ఇస్ y యాక్సిస్, పాజిటివ్ వాల్యూ 1, నెగిటివ్ వాల్యూ -1. ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తే cos 0 ఎంత అన్నాను? 1 అన్నాను. cos 90 దగ్గర 0 అవుతుంది. cos 90 0 కాబట్టి ఇది 90. అంటే ఇక్కడేమో 180 డిఫరెన్స్ తీసుకున్నాము. ఇక్కడ కూడా 180 వస్తుంది. బట్ ఏంటంటే 90 తోటి మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. 0 ఇది 90. నెక్స్ట్ 90కి 180 యాడ్ చేస్తున్నా
ఇది 3π/2 అంటే కాస్ టేబుల్లో కాస్ 90 జీరో అయినట్టుగా కాస్ 270 జీరో అవుతుంది. అంటే 90 టేబుల్ 93 95 97 ఆడ్ టేబుల్స్ అన్నట్టు. అంటే ఇక్కడ 3π/2 ఇది 5π/2 7π/2 9π/2 తీసుకోండి. కాకపోతే ఇటు కూడా వస్తుంది వేవ్. మనకు కాస్ 0 ఎంత 1 కదా, కాస్ 90 0 అంటే ఇట్లా వచ్చి నెక్స్ట్ నెగిటివ్ డైరెక్షన్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్. ఇటు కూడా యాంగిల్స్ నెగిటివ్ యాంగిల్ తీసుకుంటే ఇట్లా వస్తుంది కాస్. అంటే మీనింగ్ ఏది ఇక్కడ, ఇది కూడా చూడండి సైకిల్ పాజిటివ్ నెగిటివ్, దిస్ ఇస్ ద పాజిటివ్ వేవ్ నెగిటివ్ వేవ్ పాజిటివ్ వేవ్ నెగిటివ్ వేవ్. అంటే ఇప్పుడు మీకు జీరో అయ్యే వాల్యూస్ ఏంటంటే కాస్ 90 కాస్ 270 3π/2 కాస్ 5π/2 కాస్ 7π/2 ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా జీరో అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ కాస్ పై ఇంతకుముందు సైన్లో ఉన్నప్పుడు పై 2π 3π 4π 0 అన్నాం కదా, కాస్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఇవన్నీ తర్వాత యూజ్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, కాస్ పై కాస్ 3π కాస్ 5π కాస్ 7π అంటే ఆడ్ మల్టిపుల్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 1 3 5 7 సో ఆన్. కాస్లో ఆడ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ పై వస్తే -1 వస్తుంది ఆడ్ టర్మ్ వచ్చినప్పుడు. అలానే ఈవెన్ టర్మ్స్ వస్తాయి కాస్ 0 కాస్ 2π కాస్ 4π కాస్ 6π అంటే ఈవెన్ టర్మ్స్ వస్తే +1 వస్తుంది. కాస్లో 90 మల్టిపుల్స్ వచ్చినప్పుడు ఏందో 0, కాస్లో పైకి ఆడ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ వచ్చినప్పుడు -1, ఈవెన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ అదే 0 2π 4π 6π 8π వస్తే +1. ఇది కాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ అట్లనే y = tan x గ్రాఫ్ జనరల్ డ్రాయిస్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవడం. మీరు సి దిస్ ఈజ్ x యాక్సిస్ దిస్ ఇస్ y యాక్సిస్. 0 tan 0 0 అని తెలుసు. tan 90 అంటే tan వాల్యూ 0 నుంచి మనకు తెలుసు tan టేబుల్లో 0 1/√3 1√3 అప్ టు ఇన్ఫినిటీ అంటాం. tan 90 ఇన్ఫినిటీ అంటాం. ఇన్ఫినిటీ అంటే ఏంది, అట్ వాల్యూ డిఫైన్ కాదు, లార్జ్ వాల్యూ. చూడండి ఇక్కడ tan 0 0 to 90 దాకా తీసుకున్నాం. 0 30 40 60 తీసుకున్నప్పుడు tan వాల్యూ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ tan 45 1 అనుకుందాం. ఇది 1 తీసుకున్నాం, tan 45 1. ఇట్లా వాల్యూ అనేది ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా పోతుంది. tan టేబుల్లో 90 దగ్గర రాగానే ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదండి గ్రాఫ్. tan 90 అన్డిఫైన్డ్ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ అంటే ఈ వేవ్ అనేది ఇట్లా y యాక్సిస్కు ప్యారలల్గా మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇట్లా అప్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది. అంటే దేని టచ్ చేయదు, అప్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది కూడా ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ. సేమ్ నెగిటివ్ డైరెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇట్లా డౌన్ డైరెక్షన్ ఇట్లా వస్తుంది. అంటే ఒక వేవ్ కంప్లీట్ కావడానికి చూడండి, ఇది నెగిటివ్ వేవ్ పాజిటివ్ వేవ్ మళ్ళీ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. నెగిటివ్ వేవ్ పాజిటివ్ వేవ్ నెగిటివ్ వేవ్ పాజిటివ్ వేవ్ నెగిటివ్ వేవ్ పాజిటివ్ వేవ్. అంటే దిస్ ఈజ్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ ద tan x. ఎందుకు గ్రాఫ్ చెప్తున్నాను, గ్రాఫ్స్ ఇంపార్టెంట్ కాదన్నాను, కాకపోతే జనరల్ గ్రాఫ్స్ ఎట్లుంటే మీకు తెలియడం కోసం. tan x గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది, cos x sin x గ్రాఫ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి తెలుసుకోవడం కోసము. అట్లా ఇది పీరియడిక్ ఫంక్షన్లో యూజ్ అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ ద ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్, వన్ క్వశ్చన్ వీ మే ఎక్స్పెక్ట్, దట్ ఈస్ ద 3 star 2 marks క్వశ్చన్. పీరియాడిక్ ఫంక్షన్, a function f of x is said to be periodic function if f of x plus p is equal to f of x. ఒక ఫంక్షన్ f of x మీకు ఫంక్షన్స్లో యాక్చువల్లీ డెఫినేషన్ ఉంటుందండి. ఫంక్షన్స్ అసలు నేను చెప్పలేదు, ఫంక్షన్స్లో చాలా డెఫినేషన్స్ వస్తాయి. లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్, ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్, ఇన్వర్స్ ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్, సైన్ ఫంక్షన్, కాస్ ఫంక్షన్, అట్లనే ఆడ్ ఫంక్షన్, ఈవెన్ ఫంక్షన్ చాలా నేర్చుకోవాల్సింది ఉంది. కొద్దిగా మీకు స్కూల్కి వచ్చినాక చెప్దామని చెప్పి అది పెండింగ్ పెట్టాను. ఓకే, ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఒక ఫంక్షన్లో ఎక్స్ ప్లస్ పీ ఇది తీసుకున్న ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రిపీట్, అదే ఫంక్షన్ రిపీట్ అయితే దాన్ని ఏమంటామంటే పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ అంటాం. చూడండి ఇక్కడ హియర్ పీ ఈజ్ ద లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అండ్ పీ ఈజ్ కాల్డ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. పీ అనేది లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్, తెలుసుగా పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అంటే ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది. పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఇంటీజర్ ఉంటుంది. 0 అనేది పాజిటివ్ కాదు నెగిటివ్ కాదు, అంటే 0 కంటే ఎక్కువ వాల్యూ వస్తే పాజిటివ్ ఇంటీజర్, అంటే 1 2 3 4 5 6 అలా రావడం. నెగిటివ్ ఇంటీజర్ అంటే -1 -2 -3 -4 రావడం, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇలా వస్తే పీని ఏమంటామంటే పీరియడ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అంటాం. సి హియర్ ఐ విల్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ సైన్ ఎక్స్. సైన్ ఎక్స్కు మనం పీరియడ్గా అనుకోవాలి ఎంత వస్తుంది అనేది. ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నాం, సైన్ ఎక్స్ కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నా, ఎక్స్ ప్లస్ 90 అంటే 90 ప్లస్ టీటా, పై ప్లస్ ఎక్స్ అంటే 180 ప్లస్ టీటా, ఎక్స్ ప్లస్ 3π/2 అంటే 270 ప్లస్ టీటా, 360 ప్లస్ టీటా. మనకున్న క్వాడ్రంట్ యాంగిల్స్ ఒకటే తీసుకున్నా ప్లస్లో తోటి. అబ్జర్వ్ చేయండి, అంటే ఎక్స్ ప్లస్ పీ తీసుకోవాలి కాబట్టి సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 90, ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ 90 తీసుకుంటే సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 90 అవుతుంది. ఎక్స్ ప్లస్ π/2 ఉంది కాబట్టి సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ π/2 అంటే సైన్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ టీటా, సైన్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ టీటా అంటే ఎంత, కాస్ టీటా, కాబట్టి కాస్ ఎక్స్. ఇదేంటి సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటే 90 ప్లస్ అనేది సైన్ పాజిటివ్ అవుతుంది, ఇక్కడ 90 ఉంటే సైన్ కాస్ అవుతుంది, కాస్ ఎక్స్ వచ్చింది. కానీ మనకి ఏం కావాలి యాక్చువల్గా, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రావాలంటే సైన్ ఎక్సే రావాలి. ఇక్కడ సైన్ ఎక్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని పీరియడ్ అంటాం, అంటే ఇది పీరియడ్ కాదు. ఎక్స్ ప్లస్ 180 తీసుకుంటున్నా, సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 180 అంటే 180 ప్లస్ టీటా. థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో సైన్ నెగిటివ్, 180 ఉంటే సైన్గానే వస్తుంది, నెగిటివ్ కాబట్టి మైనస్ సైన్ ఎక్స్. కానీ నాకేం కావాలి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ మాత్రమే కావాలి. నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 3π/2 270 డిగ్రీస్ తీసుకుంటున్నాను నేను. 270 ప్లస్ టీటా, సైన్ ఆఫ్ 270 ప్లస్ టీటా ఏమవుతుంది, మైనస్ కాస్ టీటా అవుతుంది, అంటే ఇది కూడా మనకు పాసిబిలిటీ రాదు. ఓకే, నౌ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 2π
360 ప్లస్ టీటా అనేది మీనింగ్. సైన్ ఆఫ్ 360 ప్లస్ టీటా ఎంత? ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ 360 ప్లస్ అనేది 360 ఉంటే సైన్గానే వస్తుంది. కాబట్టి సైన్ ఎక్స్ ఇక్కడ వచ్చిందండి. అంటే సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 2π ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్ వచ్చింది. అంటే రిపీట్ అయింది మన ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఇక్కడ వచ్చింది. కాబట్టి దేర్ ఫోర్ యర్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ 2π. ఒక్క 360కే కాదు, ఇప్పుడు చూడండి, సరే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో 360 ఉంటుందని చెప్పాను ఇట్లా, ఇది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. ఇంకొక రౌండ్ వస్తే 720 అవుతుంది. అంటే 2π ప్లస్ 2π అంటే 4π ప్లస్ టీటా ఉన్నా, 6π ప్లస్ టీటా ఉన్నా, 8π ప్లస్ ఎక్స్ ఉన్నా, 10π ప్లస్ ఎక్స్ ఉన్నా అన్నిటికి కూడా సైన్ ఎక్స్ వస్తుంది. కానీ అందులో వచ్చిందన్న 2π 4π 6π 8πలో ద పాజిటివ్ స్మాలెస్ట్ పాజిటివ్ ఇక్కడ రాసిన చూడండి, లీస్ట్ పాజిటివ్, అన్నిటికంటే లీస్ట్ వాల్యూ ఎంత అంటే 2π. కాబట్టి పీరియడ్ ఈజ్ 2π అని చెప్తాము. ఇది అనేది డెఫినేషన్ వైజ్గా మీకు అర్థం కావడానికి చెప్పాను. యాక్చువల్గా ఎట్లా చేస్తామని చూడండి. ద సైన్ ఎక్స్ వేవ్ తీసుకుంటే పీరియాడిసిటీ అంటే ఏంటని మీకు అర్థం కావడానికి వేవ్ బట్టి చెప్తున్నాను. చూడండి, ఇక్కడ 0 to 180లో పాజిటివ్ వేవ్ వచ్చింది, 180 to 360 అంటే 2π వచ్చే వరకు నెగిటివ్ వేవ్ వచ్చింది. ఒక్క సైకిల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది వేవ్, మళ్ళీ వచ్చింది, మళ్ళీ ఎండ్ అయింది. ఎక్కడికి 0 to 2π వరకు ఒక వేవ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. 2π to 4π అంటే మళ్ళీ 2π రీజన్, 2π to 4π అంటే ఎంత డిఫరెన్స్ చూడండి, 2π డిఫరెన్స్. మళ్ళీ ఒక వేవ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. మళ్ళీ ఒక వేవ్ తీసుకుంటే 4π to 6π. దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది, దీని యొక్క పీరియడ్ అంటే ఎంత పీరియడ్లో, ఎంత టైమ్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్లో ఇది చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడికి ఎండ్ అయింది, మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది, మళ్ళీ ఎండ్ అయింది, మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది, మళ్ళీ ఎండ్ అయింది. అంటే దీని యొక్క పీరియాడిసిటీ ఎంత అంటే 2π అని చెప్తాం. సేమ్ దీనిలాగానే కాస్ ఎక్స్ కూడా 2π, ఎందుకంటే ఇది 90 అని చెప్పాను కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ 90, ఇటు కూడా 90 ఉంటుంది. వేవ్ ఇట్లా వస్తుంది, 90 90 180, ఇది ఒక 180, ఇటు ఒక 180 అంటే 360 అంటే 2π అంటాం. ఇది కూడా 2π. ప్రతి 2π పీరియడ్ ఇది కూడా గ్రాఫ్ రొటేట్ అవుతుంది. కాబట్టి దీని యొక్క పీరియడ్ ఎంత అంటే మనం 2π అని చెప్తామండి. నౌ అబ్జర్వ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ note. This is a very important applications. See, note number 1, the period of f of x equal to sin cos sec cosec. Sin cos sec cosec ఏది ఇచ్చినా కూడా దాని పీరియడ్ ఎంతంటే 2π. The period of f of x is tan x or cot x, the period is π. tan cotలో ఏది ఇచ్చినా కూడా దాని పీరియడ్ ఎంతంటే π. ఎందుకు చూడండి, ఇక్కడ tan x గ్రాఫ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, 0 to 90 అన్నాను, ఇటు 0 to -90 అంటే నెగిటివ్, అంటే ఇది ఒక 90 degrees వేరియేషన్ అన్నట్టు నెగిటివ్ ట్రీట్ చేయొద్దు మీరు. ఇది ఒక 90 degrees, ఇది ఒక 90 degrees అంటే 180 degrees అన్నట్టు. 180 degreesలో నెగిటివ్ వేవ్ పాజిటివ్ వేవ్ ఎండ్ అయింది, మళ్ళీ నెగిటివ్ వేవ్ పాజిటివ్ వేవ్ ఎండ్ అవుతుంది, నెగిటివ్ వేవ్ పాజిటివ్ వేవ్ అంటే ప్రతి 180 పీరియడ్ ఎండ్ అయింది. కాబట్టి దీని యొక్క పీరియడ్ π అని చెప్తాము. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ నోట్, ఇఫ్ పీరియడ్ ఆఫ్ f of x is p, then the period of f of ax plus b or f of ax plus b plus c or f of ax or k into f of ax plus b ఇట్లా ఏదని ఇవ్వండి. వట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పీరియడ్ పి అయితే ఎక్స్కు ముందు ఎంత ఉందో చూడాలి, ఎక్స్కు బిఫోర్ ఎంత ఉంది చూడండి. ఎక్స్కు బిఫోర్ ఏ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ కోషంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇక్కడ డివైడ్ చేయాలి. జనరల్ ఫంక్షన్ పీరియడ్ పి కాబట్టి ఇట్లా కాంబినేషన్ ఇచ్చిన పీరియడ్లో బి అనేది మనకు అనవసరం, ఎక్స్కు బిఫోర్ ఉన్న కోషంట్ ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి పి బై మోడ్ ఏ, ఇది కూడా అంతే, పి బై మోడ్ ఏ. ఇట్లా ఉన్న పి బై మోడ్ ఏ, ఇట్లా ఉన్న పి బై మోడ్ ఏ. అంటే ప్లస్లు ఇచ్చినా, దీనికి అడిషన్ ఇచ్చినా, దీనికి ముందు కాన్స్టాంట్ కే ఇచ్చినా ఇది మనకు అనవసరం, జస్ట్ ఎక్స్ కోషంట్ అని ట్రీట్ చేయాలి. నౌ అబ్జర్వ్ సమ్ మోర్ అప్లికేషన్స్. ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ సైన్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి. ఇంతకుముందు ఏం చెప్పిన, సైన్కు పీరియడ్ అయితే 2π అని చెప్పాను. మరి సైన్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఉంటే 2π బై మోడ్ ఏ, ఎక్స్కి ముందు ఏ ఉంది కాబట్టి 2π బై మోడ్ ఏ. సేమ్ కాస్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి, సెక్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి, కొసెక్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి. ఈ కాంబినేషన్ లేదని ఇవ్వని పీరియడ్ ఇచ్చేసి 2π మోడ్ ఏ. ఇది ఇంపార్టెంట్, రేపు బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు కాబట్టి ఫార్ములా రాస్తే 1 మార్క్, ఆన్సర్ రాస్తే 1 మార్క్. ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ tan ax ఆర్ cot ax ఈజ్, దిస్ ఈజ్ π బై మోడ్ ఏ. ఎందుకు tan కాట్ది π కాబట్టి π బై మోడ్ ఏ వస్తుంది. ద పీరియడ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్కు పీరియడ్ డిఫైన్ కాదు, ఎందుకంటే కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ రాసిన చూడండి, కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్కి ఇట్లా వస్తాము. ఏదైనా కాన్స్టెంట్ అంటే వేవ్స్ ఏముండవు, ఇట్లా లైన్ స్ట్రేట్ అయిన పోతుంది. ఏ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అయినా స్ట్రేట్ అయిన పోతాయి కాబట్టి దీనికి పీరియడ్ కనుక్కోరాదు. ఎందుకు పీరియడ్ కనుక్కోరాదు, దానికి ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఏం రావట్లేదు. అప్ డౌనా, లేకపోతే అప్ సైడ్ వెళ్తుందా, డౌన్ సైడ్ వెళ్తుందా, ఎక్కడ స్టార్ట్ ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఎక్కడ రొటేట్ అవుతుంది, అటువంటి ఏం ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉండవు. కాబట్టి కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్కు పీరియడ్ అనేది డిఫైన్ కాదని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, నాట్ డిఫైన్డ్. నెక్స్ట్, పీరియడ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మోడ్ సైన్ ఎక్స్ మోడ్ కాస్ ఎక్స్ ఈజ్ π. ఎందుకు మోడ్ సైన్ ఎక్స్ మోడ్ కాస్ ఎక్స్ π అనేది నేను లాటర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే గుర్తుపెట్టుకోండి. ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మోడ్ tan x ఆర్ మోడ్ కాట్ ఎక్స్ ఈజ్ π. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో π. ఓకే, నౌ ద క్వశ్చన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. కంపల్సరీ ఒక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఒక 2 చెప్తాను, కొన్ని హోంవర్క్ ఇస్తే చూడండి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఫైండ్ ద పీరియడ్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. ఎక్సైజ్లో గ్రాఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నవి. ఫైండ్ ద పీరియడ్స్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఆఫ్ 3x ప్లస్ 5 ప్లస్ ఏ. ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ప్లస్ సితో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ
ఏ ఈక్వల్ టు 3 అండి. ఎక్స్ కోషన్ 3 ఉంది కాబట్టి ఏ ఈక్వల్ 3 అనుకుంటున్నా. వీ నో దట్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ కాస్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి. ఇది మీకు 7 అనేది కాన్స్టెంట్ కూడా మీకు అనవసరం, ఇది మాత్రం ట్రీట్ చేయాలి. ఇలా ఉంటే ఫార్ములా ఏం చెప్పాను, 2π/mod a కదా. therefore పీరియడ్ ఈక్వల్ 2π/mod a. వాట్ ఈజ్ a వాల్యూ 3, సో 2π/mod 3. సింపుల్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఒకటి ఫార్ములాకి 1 మార్క్, ఆన్సర్కి 1 మార్క్. ద కాస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఆఫ్ 4x ప్లస్ 9/5 ఇచ్చాడు. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఆఫ్ 5 తోటి ఇండివిజువల్ డివైడ్ చేస్తున్నా. 4x/5 ప్లస్ 9/5. ఎక్స్కి ముందు ఎంత ఉంది చూడండి, 4/5 ఉంది. ఇది మీకు అనవసరం, 4/5 ఉంది కాబట్టి ఏ ఈక్వల్ టు 4/5. ద పీరియడ్ ఫార్ములా కాస్ ది 2π/mod a. 2π/mod a వాల్యూ 4/5. mod a రాసిన మోడ్ మీనింగ్ ఏంటంటే నెగిటివ్ ఉన్న పాజిటివ్ తీసుకోమని. డైరెక్ట్గా నేను పాజిటివ్ తీసుకుంటున్నా. 4/5 అని రాస్తున్నా, మోడ్ ఇక్కడ అవసరం లేదు. 2 1s 2 2s కట్ చేసి ఫైన్ షిఫ్ట్ చేస్తే 5π/2 వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ద 5π/2 ఈజ్ ద సెకండ్ ఆన్సర్. సో ద కంటిన్యూషన్, ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు mod sin x. ఇంతకుముందు ఫార్ములా రాయించాను, mod sin x పీరియడ్ పై అని రాసి చెప్పాము. కాకపోతే మరి 1 మార్క్ వేస్తే డైరెక్ట్ ఫార్ములా రాస్తే సింప్లిఫికేషన్ రావాలి కాబట్టి దీన్ని ఏం చేస్తున్నా, పై అని తెలుసు కదా మనకు ఆల్రెడీ. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ పైకి చెక్ చేస్తున్నాం చూడండి. అంటే డెఫినేషన్ ప్రకారం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ పీ తీసుకుంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్సే రావాలి. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోడ్ ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్లో ఏం రాసాము, ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ పై ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ పై రాశాను. సైన్ ఆఫ్ 180 ప్లస్ టీటా అంటే మైనస్ సైన్ టీటా. థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో సైన్ నెగిటివ్ కాబట్టి మైనస్ తీసుకున్న 180 ఉంటే సైన్గానే వస్తుంది. మోడ్ ఉంది ఇక్కడ, ఓకే. మోడ్ ఆఫ్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్, మోడ్లో నెగిటివ్ ఉన్న పాజిటివ్ కాబట్టి మోడ్ సైన్ ఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు. మోడ్ సైన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. therefore ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ పై ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ద పీరియడ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ వాట్, పై. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు, ఇట్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. tan of x ప్లస్ 4x ప్లస్ 9x ప్లస్ సో ఆన్ సో n² x అనే ఫంక్షన్కు పీరియడ్ కనుక్కోవాలి. అంటే tan టైప్ గ్రాఫ్ ఏది, ఫార్ములా ప్రకారం చేద్దాం చూడండి. ఫస్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ tan ఆఫ్ అన్నిట్లోకి వెళ్ళి ఎక్స్ని కామన్ రాయొచ్చు ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉంది, ఎక్స్ బిఫోర్ 1 కాబట్టి 1 ప్లస్ 4 ప్లస్ 9 ప్లస్ n² హోల్ ఇంటూ ఎక్స్ అని రాశాను. tan ఆఫ్ 1 అంటే 1², 4 మీన్స్ 2², ఇట్ ఈస్ 3² సో ఆన్ సో ఇట్ ఈస్ n² ఆఫ్ ఎక్స్. ఇది మీకు మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్లో ఫార్ములా వస్తుందండి. మీకు ఇది తెలియదు, మీకు 10th క్లాస్లో ఒక ఫార్ములా ఉంది, బట్ ఇది ఇండక్షన్ అనేది మనకు డిలీట్ చేశారు కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. 1² ప్లస్ 2² ప్లస్ 3² ప్లస్ సో ఆన్ సో n². దీని మీనింగ్ ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్. ఇవి న్యాచురల్ నెంబర్స్ అన్నట్టు. ఫస్ట్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్ని స్క్వేర్ చేసి ప్లస్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ ఎంత, ఇండక్షన్ ప్రకారం చేస్తాం, బట్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. n ఆఫ్ n+1 ఇంటూ 2n+1/6. ఈ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి ఈ ప్లస్లో రాయండి. సి tan ఆఫ్ ఈ 1² టు n² వాల్యూ ఎంత ఇది కదా, ఇక్కడ రాయండి. n ఆఫ్ n+1 ఇంటూ 2n+1/6 ఇంటూ ఎక్స్. అంటే ఎక్స్కి బిఫోర్ ఉన్న కోఎఫిషియంట్ ఇదంతా కూడా, అంటే tan ax టైప్లో ఉంది, అంటే ఇదంతా ఏ వాల్యూ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే. నౌ పీరియడ్ ఫార్ములా ఫర్ ద tan ఈజ్ వాట్, π/mod a. π/mod a అంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూ, n ఆఫ్ n+1 2n+1/6 ఇక్కడ రాశాను. నౌ అబ్జర్వ్, ఈ 6ని పైకి షిఫ్ట్ చేస్తే 6π/n ఆఫ్ n+1 ఇంటూ 2n+1 ఈజ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్, చాలాసార్లు అడిగాడు ఇది. 6th ఇంపార్టెంట్, 7th కూడా ఇంపార్టెంట్. 7th హోంవర్క్ ఇస్తున్నాం. ఫైండ్ ద సైన్ ఫంక్షన్. కొసైన్ అనొచ్చు, సైన్ అనొచ్చు. కొసైన్ ఫంక్షన్ అంటే కాస్ ఏఎక్స్ తీసుకోవాలి, కొసైన్. సైన్ ఫంక్షన్ అంటే సైన్ ఏఎక్స్ తీసుకోవాలి. ఫైండ్ ద సైన్ ఫంక్షన్ హూజ్ పీరియడ్ ఈజ్ 2/3. 2/3 పీరియడ్ ఉండేటువంటి సైన్ ఫంక్షన్ ఏంటని అడిగాడు. అంటే రివర్స్ క్వశ్చన్. అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ అజంప్షన్ చేస్తాను. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ సైన్ అంటే సైన్ ఏఎక్స్, కాస్ కొసైన్ ఆర్ కాస్ అంటే కాస్ ఏఎక్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఏఎక్స్. ద పీరియడ్ ఈజ్ గివెన్ వాట్, 2/3. What is the period formula here? The period formula for the sine is 2π/mod a. తెలుసుగా మనకు ఆల్రెడీ. మనం ఇప్పుడు ఏం లేదు, అసలు సైన్ ఫంక్షన్ కనుక్కోవాలంటే సైన్ ఏఎక్స్, సైన్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి అనో ఏదో అనుకొని ఏ వాల్యూ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది, ఎక్స్ ముందు ఎంత ఉంది అనేది. ఓకే. సరే, సైన్ ఫార్ములా వచ్చేసి 2π/mod a. 2π/mod a ఈక్వల్ టు 2/3 అని రాశాను. బోత్ సైడ్ పైన ఉన్నటువంటి 2 క్యాన్సిల్ చేశాను. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తున్నా. 3π ఈజ్ ఈక్వల్ టు mod a ఆర్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3π. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ కూడా తీసుకోవచ్చు, బట్ సరిపోతుంది. a ఈక్వల్ టు 3π. దేర్ఫోర్ ద సైన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఆఫ్ ఏఎక్స్. ఏ వాల్యూ 3π కాబట్టి 3πx అని తీసుకోవచ్చు. అంటే ఇది క్లియర్. అంటే దిస్ ఇస్ ద సైన్ ఫంక్షన్ అండి. మీకు డౌట్ వస్తే దీన్ని వెరిఫై చేసుకుంటే ఆన్సర్ 2/3 రావాలి. చూడండి, ఇక్కడ సైన్ ఫంక్షన్కు ఫార్ములా 2π/mod a. mod a ప్లస్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్కు ముందు 3π ఉంది, ఇక్కడ తీసుకుంటున్నా. 2π/mod a. 2π/mod a వాల్యూ 3π. పై కట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది, 2/3. అంటే ఈ ఫంక్షన్ యొక్క పీరియడ్ 2/3 అని మీనింగ్ ఇది. కాబట్టి రివర్స్ అడిగింది కాబట్టి రివర్స్లో చేసాం. ఓకే. హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను. ఫస్ట్ బిట్లో 2nd and 7th. దీనిలో అట్నే 6.1 సంథింగ్ ఇది ఇచ్చాను చూడండి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ సైన్ 5x + 3. ఇది ఒక క్వశ్చన్ మీరు హోంవర్క్ చేసుకోండి. ఈ 3 క్వశ్చన్స్ హోంవర్క్. అట్లే
మీరు మేడంకి సంబంధించిన ఒక వీడియో పంపిస్తాను, ఆ వీడియో చూసి ఆ నోట్స్ అన్ని రాసుకోండి. ఎక్సైజ్ 1A యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకోండి. ఎక్సైజ్ 1Bకి 6A 6Bకి సంబంధించిన నోట్స్ ముందు రాసుకొని పీరియాడిసిటీ ఫంక్షన్ గ్రాఫ్స్ నోట్స్ రాసుకొని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఇవన్నీ ఫేర్ నోట్స్ రాసి హోంవర్క్ చేసి కంప్లీట్ చేయండి. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎక్సైజ్ కాన్సెప్ట్స్ ఒక 1 or 2 డేస్లో నేను సెండ్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.